கத்தி கக்கத்தை கக்க கூத்தே. அதுக்கப்புறம் பேசினா தூக்கி அடிச்சுடும். இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த வீல் இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா பாட் வந்து இது பண்ண முடியும். So from the invention of wheel, we have tried to represent whatever we have gone so far. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏர்லி மேன் தான் வந்து வீல் இன்வென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த வீல் இன்வென்ஷனை வச்சு தான் நம்மளால் பாட்டு இதெல்லாம் வந்து மேக் பண்ண முடிஞ்சிருந்தது. ஸோ இது ஒரு பாட் பெயிண்டிங்கிறனால நாங்கள் ஒரு பாட்டோட ஹிஸ்ட்ரியும் இங்கே கொண்டு வரணும்னு நினச்சோம். ஸோ தட்ஸ் வை அதனால நாங்கள் வந்து சூரிய பொங்கல் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் டே ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்காக இது பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இன்க்ளூடிங் இதுலேயே வந்து கவு பொங்கலும் வந்துருக்கோம். மாட்டு பொங்கல் அது வந்து போகியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபயர் இருக்கிறதுக்காக இதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது வந்து பொங்கலுக்காக ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். தமிழர் திருநாள் தமிழர் திருநாள் பொங்கல் வந்து எதுக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக வர அறுவடை பண்ணுற அந்த பயிர்கள் எல்லாம் வந்து கடவுளுக்கும் சூரியனுக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு நன்றி கடனாக செலுத்த விதமாக நம்ம வந்து தமிழர் திருநாள் கொண்டாடுறோம். அப்புறம் பொங்கல் செலிப்ரேஷனில் அது மட்டும் இல்லை, ஜல்லிக்கட்டு கூட அது இருக்குது. அது வந்து நம்ம வீரத்தை வந்து எப்படி காட்டணும், எப்படி தமிழர்களோட வீரம் அதெல்லாம் வந்து எப்படி காட்டணுன்றது வந்து காளையை அடக்கி நாங்கள் வந்து அதை மாதிரிலாம். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பொங்கல் ஏன் வந்து கொண்டாடுறோம்னா தமிழ் தைத்திருநாள்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி ஆங்கிலத்தில் நியூ எப்படி கொண்டாடுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் தைத்திருநாள் கொண்டாடுறோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தெரியாது நியூ இயர் கொண்டாடுறோம். ஆனால் உண்மையான தமிழர்களோட பண்டிகை கூட தைத்திருநாள் கொண்டாட சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி ஸோ நான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஜல்லிக்கட்டு, ஸோ நம்மளுடைய விவசாயத்தோட ஒரு இதை பயிர் வகைகள், ஸோ நம்மளுடைய நாடோட மயில், ஸோ கோவில் முக்கியமாக எல்லாமே இல்லாமல் பொங்கல் இல்லாமல் இருக்கும். In the month of January, there'll be a big harvest where all the farmers will get together for a big celebration. So what they'll do is they take the first part of the paddy or rice which they have grown all throughout the year, and they make pongal. Pongal is nothing but mashed rice with some sweet and jaggery. So to celebrate their happiness, they'll take the first portion of the rice and they'll celebrate pongal. So here they'll make their sweet pongal, and when pongal rises up, all the family members along with everyone who has gathered there to celebration, they'll shout pongal oh pongal and they'll exalt their celebration. That's the key point of pongal, like when people get together to celebrate their joy. So the first day will be celebrated with making pongal and adoring sun god. The second day is especially for the people who have, the farmers who have cattle. So all throughout the year, the cattle have been there, it's like God for them. So they give the cattle provide all the resources the farmers need for their livelihood. So the people who have cattle like cow, they'll decorate their cows, they'll feed all the good things to the cows, and they celebrate the cattle which they have at home. They'll literally treat their cattle as their own family members. So they'll decorate, they'll celebrate it along, and they'll give all the good kinds of food for them cow. The second day is Matu Pongal. The third day is especially for the farmers, not only for farmers, for everyone. They'll gather around and they'll go out to different places. It's called Kanun Pongal. So after celebration, after giving adornings to their cattle and everyone, they'll all get together, go to different places and enjoy themselves as a thing of relaxation. And after they're like, they're done with all the harvest, we are done with the game, we're done with the profit, so they'll go out celebrating with all their folks together. So that's Kanun Pongal. This is how Pongal is celebrated in Tamil Nadu.
தமிழ் திருநாளை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். அது வந்து பொங்கல் எதுக்குன்னா கொண்டாடுறோன்னா விவசாயத்தை வந்துட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், ஒரு இயரில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், விவசாயம் பண்ணி புதுசாக நம்ம ஒரு வருஷத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பொங்கல் கொண்டாடுறோம். நல்லா இருக்கணும் இந்த வருஷம் அப்படின்றது கொண்டாடுறோம். நம்ம விவசாயம் பண்ணி இந்த மேன் வந்துட்டு அறுவடை பண்ணிக்கலாம், அறுவடை பண்ணி ஜெயிச்சிருக்காங்க. நிறைய அவனை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட நிறைய அதுக்கு நெல் சாகுபடி பண்ணி ஜெயிச்சு அவன் வந்து பொங்கல் கொண்டாடுறான் சந்தோஷமாக. இந்த வருஷம் வந்து நல்லா இருக்கணும், விவசாயம் வந்து காப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டாடுறான். அடுத்தது கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு மாட்டு பொங்கல் அதெல்லாம் வச்சு அதை வச்சு விவசாயம் பண்ணி மாடலாக வச்சு விவசாயம் பண்ணி ஜெயிச்சிருக்கான். Very nice that people are very active and very happy is what I feel. So good, it was very nice to start with. I think we have some more activities. Ovia has really worked hard for you all, and thank you for all the participants. Very well, very well done, very well explained, right? Thank you for all your time. எனக்கு பிடிச்ச கலரு என்ன மயக்கம் 1000 வாட் பவர் கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலரு. ராக்கம்மா கைய தட்டு ராகத்தில் மெட்டுக்கட்டு ராசாவே கம்பம் கட்டு வாழை கட்டு டைலாமோ டைலாமோ டைலா டைலா டைலாமோ 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 ஆமோ வந்து இந்த பட்டிமன்றத்துல என்ன பேச போறோம்னா நம்மளோட வாழ்க்கை முறை எப்படி மாறுது பிஃபோர் மேரேஜ் அண்ட் ஆஃப்டர் மேரேஜ். ஸோ நாங்கள்லாம் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ண வந்துருக்கோம்னா ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் எப்படி நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே மாறப்போகுது அப்படின்னு. ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே மாறும், கண்டிப்பாக மாறிடும், நம்மளே மாறிடும் லைஃப் ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறமா. ஆனால் அது வந்து பாசிட்டிவாக தான் மாறும். ஏன்னா முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லைஃப்பில் வந்து ஒரு பொறுப்பு, இதை தான் செய்யணும், டைம் இப்படி தான் பண்ணணும், அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. எந்த கமிட்மெண்ட்டும் இருக்காது. நம்ம பாட்டு இருப்போம், நம்ம வேலையை பார்ப்போம், போயிடுவோம். ஆனால் கல்யாணம்னு ஒன்று நடந்துச்சுன்னா நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும், ஒரு வரைமுறைக்குள்ளே நம்ம வந்துடுவோம். ஸோ வந்து எல்லா மனுஷனோட வாழ்க்கையிலும் ஒரு வரைமுறை கண்டிப்பாக தேவை. அதுக்கு கண்டிப்பாக திருமணமும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். வரைமுறை இல்லாத வாழ்க்கை வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, இப்போ ஒரு வீட்டில் வச்ச மரம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம தண்ணி ஊற்றுவோம், அது கரெக்டாக உரம் போடுவோம், கரெக்டாக எல்லாமே பண்ணுவோம், அது நல்லா வளரும், நல்லா கனி கொடுக்கும். அதே ஒரு காட்டில் இருக்க மரமோ இல்லை வேற ஏதோ மரமோ அதுக்கு ஒரு முள்ளும் சேர்ந்து வளர சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ள நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கரெக்டாகிடுவீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல மரத்தை மாதிரி நல்ல ஒரு ஃப்ரூட்டு மட்டும்தான் தருவீங்களே தவிர உங்கள் கூட சேர்த்து முள்ளோ இல்லை வேற எதுவுமே வர சான்சஸ் இல்லை. ஸோ வந்து உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் கரெக்டாகிடும். ஸோ ஒரு மேரேஜ் லைஃப் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் அவசியம். வந்துட்டு லைஃப் பிஃபோர் மேரேஜ் தான் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். லைஃப் பிஃபோர் மேரேஜ் வந்து எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இல்லை, ஜாலியாக இருக்கலாம், நம்ம வேலையை பார்க்கலாம், அம்மா அப்பா ஒழுங்காக பார்த்துக்கலாம், பொண்டாட்டி பேச்சு கேட்காம தனி கொடுத்தணும் போகாமல் அப்பா அம்மாவை வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ லைஃப் பிஃபோர் மேரேஜ் தான் வந்து நல்லா இருக்கும், நல்லா நிம்மதியாக போகும், ஸ்மூத்தாக போகும். வந்து பிஃபோர் இருக்கு, ஆஃப்டர் இருக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் மேரேஜ் இருக்கும்போது லைஃப் வந்து ஒரு ஃபன்னாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ நம்ம வந்து எப்படின்னா ஒரு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு நம்ம கிடைக்கிற மாதிரி. ஸோ ஆஸ் அ ஒய்ஃப் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப டியர் ஃப்ரெண்டு, ஒரு கஷ்டத்துலாம் ஒரு கிடைக்கிற மாதிரி ஃப்ரெண்டு, அது வந்து பிஃபோர் அது கிடைக்காது, ஆல்மோஸ்ட் கிடைக்காது. சம்திங் 50-50 தான். ஸோ நம்ம எந்த விஷயம் வேணால் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது இல்லாமல் வந்து நம்ம கையில் எல்லாமே இருக்குது. எப்படி இருக்குதுன்னா சந்தோஷமாக இல்லை துக்கமாக சொல்லிட்டு நம்ம கையில் தான் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ லைஃப் வந்து பாசிட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சொன்னார், அவர் ஒய்ஃப் தான் அவங்க ஃப்ரெண்டு.
ஆனால் எங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே இருக்காங்க. அதனால் வந்து அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸே போதும். அதை இப்போ கல்யாணம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சர்க்கிள் வந்து இதாயிரும். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ஒய்ஃபு பாப்பாலாம் வந்துச்சுன்னா வந்து அவங்களாம் நம்மளுக்கு வந்து லைஃபு. இப்போ கல்யாணம் ஆனால் நம்ம எவ்வளோ வேணால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம், எங்கே வேணால் போகலாம், நம்ம வந்து கரியர் வந்து எவ்வளோ வேணால் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம், நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்லாம் வந்து அங்கே இருக்கும். இதே கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு சர்க்கிளே நம்ம வாழ்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து அவங்கள தாத்தாக இருக்கும். இதே கல்யாணம் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை வந்து அப்படியே ஃப்ளோவில் வந்து போயிட்டே இருக்கணும். அஜித் ப்ரோ சொன்னாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஜாலியாக இருக்கலாம், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாமல் இருக்கலான்ட்டு. எவ்வளோ நாள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாமல் இருக்க முடியும்? ஒரு கட்டத்தில் கல்யாணம் ஆக தான் செய்யும். ஸோ எப்பயுமே கல்யாணம் ஆன பிறகு தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கூடும். நீங்கள் எப்போ ஃபேமிலியாக மாறுவீங்க. நீங்கள் இவ்வளோ நாள் ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே இருந்தீங்க, உங்களுக்கு அப்பா அம்மா இருக்கு, நீங்கள் எப்போ அப்பா அம்மாவை போகிறீங்க. ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக கல்யாணம் முக்கியம். ஸோ கல்யாணம் ஆன பிறகு தான் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கூடும். ஸோ சேவிங்ஸ், இன்னும் சைடு பார்த்தீங்கன்னா சேவிங்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ். பேச்சுலர் இருக்க யாருமே சேவிங்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் பெரிய லெவலில் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. இவங்க எப்போ நீங்கள் கல்யாணம் முடிச்சுட்டு வரீங்களோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு பயம் வரும், நீங்கள் அடுத்து எப்படி ஃபேமிலி எடுத்து போக போகிறீங்க. இவ்வளோ நாள் நம்ம அப்பா வந்து நம்மளை வந்து தாங்கி கொண்டு போனாங்க. நம்மளுக்கு பேச்சுலராக இருக்கும்போது எந்த ஒரு கவலையுமே இருக்காது, எந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்காது, எந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியுமே இருக்காது. ஸோ ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும், நம்மளுக்கு எந்த ஒரு திங்கிங்குமே இருக்காது. ஸோ எப்போ ஒரு பையன் ஒருத்தங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகுதோ அப்போ தான் அவங்க வந்து லைஃப்பில் அடுத்த கட்டத்துக்கே போகிறாங்க. அதுக்கு பிறகு அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அவங்களோட ஹெல்த் எல்லாமே மாறுது. ஸோ கல்யாணம் அவங்க யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? காலை சாப்பிடாம யாருமே வர மாட்டாங்க. எத்தனை பேர் பேச்சுலர்ஸ் காலையில் டீயும் சாப்பிடாம வரீங்க? ஸோ உங்க கல்யாணம் ஆன பிறகு அவங்கள பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஹெல்த்தையும் சரி, உங்க பிரச்சனையும் சரி, எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து உங்களுக்கு கூட இருப்பாங்க. அஃப்கோர்ஸ் பேச்சுலர் இருக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. எப்போ இருப்பாங்க? ஒரு டே ஒரு மிஞ்சி போனால் ஒரு 4 hours 5 hours இருப்பாங்களா? மிச்சம் எல்லா டைமும் நீங்கள் மேக்ஸிமம் லோன்லியாக இருப்பீங்க, எல்லாத்தையும் வந்து வெளில வேலையில் இருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் சப்போர்ட் எங்கே இருக்குது? டெய்லியுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுற்ற முடியாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, கல்யாணம் ஆன பிறகு கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் இருக்குது. ஆனால் எவ்வளோ நாள் ஃபுல்லாக இருக்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் வேணும் இல்லையா? லைஃப் லாங் ஒரு சப்போர்ட் வேணும். எந்த ஒரு ஃப்ரெண்டுமே லைஃப் லாங் உங்களோட சப்போர்ட் வர மாட்டான். அவனுக்கு கல்யாணம் ஆன பிறகு அவன் கொண்டாடி அவன் புருஷங்களாம் பார்த்து போக போகிறாங்க. ஸோ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருந்த லைஃபோட கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஸோ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததோட கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அவங்க அக்கௌண்டபிலிட்டி, உங்களோட பொறுப்பு எல்லாமே கூடுது. ஸோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உள்ள லைஃப் தான் நீங்கள் வந்து வரதே லைஃப் ஒரு ஸ்டார்டிங்கே அதுதான். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜஸ்ட் இந்த ப்ரீ ஸ்கூல் மாதிரி தான். இந்த எல்கேஜி சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி போய் சேர்ப்பாங்க தெரியும், கஷ்டமா விளையாண்டு பழகிங்க தம்பி அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எப்போ எல்கேஜி யூகேஜிலாம் விட்டுருங்க, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தெரியுமா? அப்போதான் உங்களுக்கு கஷ்டமே தெரியும். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு பொறுப்பு வரும். அதுதான் கல்யாண வாழ்க்கை மாதிரி. எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண வாழ்க்கை தான் நல்லா இருக்குமே தவிர பேச்சுலர் லைஃப் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஆனால் உண்மையாகவே நல்லா இருக்கிறது உங்கள் உடம்புக்கு, உங்கள் லைஃபுக்கு, உங்கள் மென்டல் ஹெல்த், ஃபிசிக்கல் எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது கல்யாண லைஃப் தான் தவிர பேச்சுலர் லைஃப் கிடையாது. ஆஷிக் வந்து திருமண வாழ்க்கை தான் வந்து அதுக்கப்புறம் உள்ள வாழ்க்கை தான் வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி பேசினாரு. அவர் நிறைய வந்து எக்ஸாம்பிள் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இதுக்கப்புறம் பேசுனா தூக்கி அடிச்சுடுவோம். சும்மா இருக்காரு. இல்லை அவர் சொன்னார் பேச்சுலர்ஸ்லாம் வந்து காலைல சாப்பிடாம வராங்க, மேரேஜ் ஆனவங்கலாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு வராங்க, சாப்பாடு எடுத்துட்டு வராங்கன்ட்டு. எத்தனை பேர் இங்கே சாப்பிட்டுட்டு வரீங்க மேரேஜ் ஆனவங்க? 10 நிமிஷம் இல்லை நிறைய பேர் வந்து இப்போ மேரேஜ் ஆனவங்களே வராங்க. இல்லைங்க மதியானம் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறேன், இல்லைன்னா அவங்களுக்கு சேர்த்து சமைச்சு வச்சு இவங்க எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க. அது கொஞ்சம் அவங்க கவர்மா இருந்தாலும் ஓகே தான். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எதுலையுமே இல்லை அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. எங்களுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலாம் இருக்குது. ஒரு பொண்ணு இப்போ எங்களை மேரேஜ் பண்ணுறதுனாலே அதுக்கு நாங்கள் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தானே நாங்கள் வச்சுருக்கோம். நாங்கள் ஒரு லெவலுக்கு வரோம், நாங்கள் படித்து நாங்கள் இந்த நல்ல மார்க் எடுத்தால் தான் அடுத்த போக முடியும், அடுத்த இடத்துக்கு வர முடியும்னு நாங்கள் வரோம். நீங்கள் மேரேஜ் ஆனதான் நல்லா இருக்க முடியும்னு சொல்கிறீங்க. மேரேஜ் ஆனது அப்துல் கலாம் தான் இங்கே பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார். ஆக்சுவலாக நான் வந்து இதுக்கு தவறான கரெக்டான டச் கிடையாது. மேரிட் மேன் ரைட். பட் யதார்த்தம் என்னன்னா குடும்ப வாழ்க்கை தான் யதார்த்தம். மேற்கத்திய சமூகம் எல்லாமே வந்து இந்தியா பார்க்கறதுல மிக முக்கிய பங்கு வந்து நம்மளோட இந்த ஒரு கட்டுக்கோப்பான குடும்ப வாழ்க்கை. அந்த கட்டுக்கோப்பான குடும்ப வாழ்க்கை எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னா ஐ திங்க் கல்யாணத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் without marriage until 25 is good, after 25 is horrible. நான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க 90s kids எல்லாம் கதறதுக்கு காரணமே அதானே.
லைஃப் பிஃபோர் மேரேஜ் நல்லா இருக்கும்னா 90s கிட்ஸ் எல்லாம் ஏன் இவ்வளோ மீம்ஸ் போடுறாங்க, ஏன் வந்துட்டு இவ்வளோ கதர்ன்னு கதறாங்க. பட் யதார்த்தம் அதுதான். நம்மளுடைய சமூகம், அதாவது நம்ம வளர்ந்து வந்த விதம், நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு கட்டுக்கோப்பான விஷயம். ஒரு குடும்ப அமைப்புக்குள்ள நம்ம வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை செதுக்கிறது தான் நம்ம எல்லாரோட ஆஸ்பிரேஷன்ஸாகவே இருந்திருக்கு. ஓகே, 25 வயசுல நான் ஒரு நல்ல கெரியர் இருக்கணும், ஒரு 27-28 வயசுல ஒரு வீடு வாங்கணும், 30 வயசுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், அடுத்து என்னோட அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு நான் போகணும் அப்படின்றது பெரும்பாலான இளைஞர்களோட நோக்கமா இருந்திருக்கு. அது ரொம்ப சாதாரணமான நோக்கமா பல பேரால பார்க்கப்பட்டாலுமே அதுதான் யதார்த்தம், அதுதான் இயற்கை. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது till 25-27 have fun, enjoy, but after 25-27 I think you should look for a good partner for the rest of your life. So அதான் நான் சொல்றேன். So we have a tie. Actually, the first prize goes to 2 teams. One is Nitya and Surya. The next prize goes to Prakash and Ramachandran. Congrats both the teams.